አማኝ የሆነ ሰው በየጊዜው አይዘናጋም ሁሌ የሚጨነቅበት ነገር ቢኖር የመጀመሪያው ኢማኑ የሚያረጋግጥለትን ነገር ለመፈጸም ጊዜ ይሰጠዋል ሁለተኛው ይጠነቀቃል ምንን ኢማኑ የሚቀንስበት ነገር ምንድነው ብሎ በማወቅ ኢማኑ እንዳይቀንስበት ኢማኑ እንዳይበላሽበት የሚለውን ነገር ለማወቅ ከዛ ለመራቅ ይንቀሳቀሳል ብሎ ይናገራል ስለ ኢማን መጨነቅ አለ በየቀኑ የምትበላውን ነገር የምትለብሰውን ነገር የምትሰራውን ነገር የምትጠጣውን ነገር እንደምትጨነቅለት ከዛ የበለጠ አስምርበት والله وبالله وتالله መጨነቅ ያለብህ ኢማን ይጨምረው ይስቀንሳል የሚለው የመጀመሪያው ትልቁ መንስኤ ትልቁ ምክንያት ኢማናችን እንዲቀንስ የሚያደርግ በየጊዜው የምንሰራው ወንጀል በአይናችን በምላሳችን በእጃችን በጆሮአችን በአፍንጫችን የምናሸተው ወንጀል ራሱ ካለ ይሄ ትልቁ የሆነ ምክንያት የሚገባ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء وأسأله أن يجعل لنا لقاء مباركة يتكبراتشو وندموچينا أباتوچي الناتوچي مهتوچي مكالاتشو في ليلة الاثنين 23 من جمادى الأولى لعام 1446 في مدينة أدامة في مسجد أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها يمنا نسا يهون رئيس بتام السلاقين انقبقابي يهون رئيسنا بتلي أهم بالنبت نيتا የሚያስፈልገን የሆነ ርዕስ ነው በብዛት ኢላ መን ረሂመ ረቢ ይሄኛው ችግር በሽታው አለበት ግን ሲያወራውና ሲያነሳው አናየው ምንድነው ርዕሱ ከተባለ አላ وهو ضعف الايمان وعلاجه የብዙ ሰዎች ችግር የሆነብን ከራሴ ጀምሮ የኢማን ድክመት ይታይብናል የኢማን መርከም በሽታው በውስጣችን ነው ያለው ነገር ግን ለዚህኛው በሽታ መፍትሄና መድኃኒትን ለመፈለግ የሚንቀሳቀስ ሰው በጣም አናሳ ሰው ወደ በሽታውና ወደ መድኃኒቱ ከመመለስ በፊት ሰሃቦች በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ምን እንደሚሉ መመልከት አለብን وكان يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأصحابه هلموا نزداد إيمانا الصحابي الجليل
أمير المؤمنين الخليفة الثاني لرسول صلى الله عليه وآله وسلم إيه تكبر وصحابي لقوادنيوچو لوندموچو ዙሪያ ያሉ ሰዎች ምን ነበር የሚለው እስኑ ተነሱሲ ኢማናችንን የሚጨምርልን ነገር እንፈልግ ነበር ብሎ የሚናገረው وكذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اجلسوا بنا نزداد إيمانا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ለተማሮቹና ለጓደኞቹ እንደዚህ ይነበረ እስኑ እንቀማመጥ إيماناتنا مجمر للنجر النصري النبر ولذلك يقول علماء رضي الله تعالى عنه ورحمه منهم العلامة عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله أكنجر شلتشكن فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين ميلانو بالله يا أمر باريا أمان يهون باريا ሁሉ ሁለት ነገሮችን ለመፈጸም ይንቀሳቀሳል ሁለት ነገሮችን ለማረጋገጥ ለማምጣት የመጀመሪያው تحقيق الإيمان وفروعه إيمان براس ለማምጣት والثاني السعي في دفع ما ينفيها أو ما ينقصها أمان የሆነ ሰው በየጊዜው አይዘናጋም ሁሉ የሚጨነቅበት ነገር ቢኖር የመጀመሪያው ኢማኑ የሚያረጋግጥለትን ነገር ለመፈጸም ጊዜ ይሰጣል ሁለተኛው ይጠነቀቃል ምንን ኢማኑ የሚቀንስበት ነገር ምንድነው ብሎ በማወቅ ኢማኑ እንዳይቀንስበት ኢማኑ እንዳይበላሽበት የሚለውን ነገር ለማወቅ ከዛ ለመራቅ ይንቀሳቀሳል ብሎ ይናገራል ኢዘን ይሄ እንደ ሙቀዲማ እንደ መግቢያ ካነሳ ነው ስለ ኢማን መጨነቅ አለበት በየቀኑ የምትበላውን ነገር የምትለብሰውን ነገር የምትሰራውን ነገር የምትጠጣውን ነገር እንደምትጨነቅለት ከዛ የበለጠ አስምርበት والله وبالله وتالله መጨነቅ ያለብህ ኢማን ይጨምረው ይስቀንሳል የሚለው ነገር طيب وما هو اسباب ضعف الايمان ሚገርመኝ በጣም እያየው ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ አንድ ሰው እየጻፈ የሚጽፍ ሰው አላየው ያኺ ፓርላማ ውስጥ ራሱ ከገባ የሚጻፍ ነገር ይዛል አለን እሺ ድንገት ሳናስበው ታን ወረቀት ሳንይዝ መጣናል ሞባይል ላይ ኖት አትይዝ አንድ ሰው እስካሁን የሚጽፍ ሰው አላየው በኋላ ጠይቃቸዋለሁ እሺ ምናገሩ ችግሮችን ከነመዳኒቱ ወረቀት ላይ መጻፍ ካቃተ ሞባይል ላይ መጻፍ ካልቻልክ ወይ እንደ ቡኻሪ ካላፈስክልኝ በኋላ ጠይቃለሁ ዝም ብሬን እንዳታይ እኔ ማየት ምንም ጥቅም የለውም ትልቁ ነገር ምን እዝጋ የሚነገረው የአላህ ቃልና የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ ስለሆነ ነው እንጀምር የመጀመሪያው ትልቁ መንስኤ ትልቁ ምክንያት ኢማናችን እንዲቀንስ የሚያደርግ በየጊዜው የምንሰራው ወንጀል በአይናችን በምላሳችን በእጃችን በጆራችን በአፍንጫችን እናሸተው ወንጀል ራሱ ካለ ይሄ ትልቁ የሆነ ምክንያት የሚገባ በሐዲስ እንደመጣው الحديث الذي اخرجه الامام البخاري ومسلم من حديث ابو هريره رضي الله تعالى عنه يقول النبي عليه الصلاه والسلام كل امتي معافى الا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه يمجمرا وانجل مسراتنا بلنا اي والله السكشالك لأن كان كشالك لأن ساعات مسكين تكمل قرآن ياز كسوغا اندات تورا باساو إلى بوتا انداتير كجبل وانجل ساسر لأن دات تكمل والله كأن ساعات بوهالا إيمانك اندج أمرار نشاتك يجأمر إذن إيمانك يمكن نسبه بأينك بسونتك يمسر وانجل
በዚህ ሐዲስ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ የኔ ህዝቦች አሉ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁሉንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቅር ይላቸዋል ወንጀላቸውን ይተውላቸዋል የሆኑ ሰዎች ሲቀሩ እንጂ ወንጀላቸውን በግልጽ የሚሰሩ እነማን ናቸው ለምሳሌ ማታ የሆነ ወንጀል ይሰራል በሱና በአላህ መካከል ብቻ የሚሰራ ወንጀል ያን ወንጀል አላህ ሰትሮ ሸፍኖለት ያስቀመጠለትን ወንጀልን ጠዋት ይወጣና እኔ እኮ እንዲያድርጌ ነበር ብሎ ለጓደኛው ለባልደረባው ይናገራል እንደዚህ አይነት ሰው አላህ ይቅር አይለውም ማለት መሐል ሻሂዱ ያ ሰውዬ ወንጀሉን ቢደብቅ ኖሮ አላህ ይደብቅለት ነበር ኢዳን ወንጀል መስራትክ ኢማን እንዲደክምህ የሚያደርግብህ የሆነ መንስኤ الثاني من اسباب ضعف الايمان ሁለተኛ ላይ ከለመፋ ከንከኡ الشعور بقسوة القلوب أو بقسوة القلب قلبك دكمه ያንተ ኢማን ደክሞ በሃል ኢማንክ እንደደከማ ከሚያስይዙ ከሚያመላክቱ ነጥቦች ውስጥ ሁለተኛው መንስኤ ነው አው ቀልብ ይደክማል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱል በቀራ ላይ የበኒ እስራኤል ታሪክ ይነግረናል በተለይ እነዛ ከሙሳ ጋር የነበሩት ሙሳ አለይሂ ሰላም ያዛቸው ነገር የማይሰሩ ቢታዘዙም ደግሞ ጥያቄ በጥያቄ ላይ የሚጠይቁ የሆኑ ሰዎች ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ሲባሉ ምን አሉ ምንድነው በቀራ የትኛው አይነት ነው አይነቱ ደግሞ ሲነገረው وما لونها ካለኑ ተጠየቀ ከዛ በኋላ አላህ እነዛን ባህሪዎችን ከተከሰ በኋላ ምን አለ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك قلبه እንደደረቀ መታቀበት ምልክቶች ውስጥ ቁርአን ማትቀራ ከሆነ ذكر ማትል ከሆነ በጥሩ ማታዝ ከሆነ ከመጥፎ ማከለከል ከሆነ ሐላል ነገር ማትበላ ከሆነ قلبك እየደረቀ ነው ያለው ደርቋል ربما ከድንጋይ የበለጠ ሊደርቅ ይችላል ኢዳን ይሄኛው ቀልብ ከደረቀ ያንተ ኢማን ምን ሆኗል ደክሟል ይሄ ሁለተኛው ምክንያት አስረን ቀልቡ የደረገ ሰው የፈለገ ቁርአን ብታነብለት አይጠቅመውም من اسباب ضعف الايمان ايها الاخوه عدم اتقان العبادات ሶስተኛው ምክንያት ኢማንክ እንደደከመ ከሚያመላክቱ ምልክቶች ውስጥ የምሰራውን ዒባዳ በትክክል በጥሩ ሁኔታ ማስተራ ከሆነ ነው ለምሳሌ በየቀኑ 5 ሰላት ሰግዳለህ ሱና ሰላቱን ሰግደም ትችላለህ ቁርአን ልቀራም ትችላለህ ነገር ግን እነዚህ ዒባዳዎችን በአግባቡ አሰራቸው ለምሳሌ ሰላት ሰግድ ቶሎ ብለህ ከሰላቱ መውጣት ትፈልጋለህ ወይ ሰላት ከገባክ አላህ ፊት ለፊት እንደቆምክ ረስተህ ያዱኛ ነገርን ታስባለህ ወይ መርካቶ ትገባለህ ወይ አራዳ ትገባለህ የምሰራውን ዒባዳ በአግባቡ ካልሰራክ እንደሚፈልገው ማትፈጽም ከሆነ ያንተ ኢማን እየደከመን ያለው ይሄ ነው የሆነ ሰው ነጋዴ ነው አሉ ከደቡብ የሆነ ነገር ይጨንና መርካቶ አስገብቶ ይሸጣል ይሄን ቅሳ ማነሳላችሁ በነገራችን አሁን እዚህ ጋር የሚናገረው ነገር የብዙ ሰዎች ተግባር ነው አዛ ዙሩ ሲደርስ አንዋር መስጊድ ገባና ዙሁርን ሰላት ሰገደ ከኢማሙ ጋር ልክ ሰላት አሰግዶ ኢማሙ ሲጨርስ ቆመና በትክክል አልሰገዳችሁ ማለት ሁሉንም ሰላታችሁ ትክክል አለ ሙሉ አይደለም ማለት ኢማሙ ደነገጠ ማሻአላ አላህ የሚፈራ ሰው ሰላት በትክክል የሚሰግድ ሰው መጣ ዛሬ ጉዳችን ፈላል ምክንያቱም ጠየቁት ማሻአላ በትክክል የሚቀራው እኛ አስፋስተናል ብሎ ማለት ገብቷችኋል ግን ትክክል ሰላት የሰገደው ሰውየው መጣና በትክክል አልሰገዳችሁ ማለት ለምን ሲባል እኔ ዙር ሰላት የሚጨርሰው ዱሮ አለ ደቡብ እጄ በርበሬ ጭኜ በሰላት ተቆል የሚጭነው ከዛ በኋላ መርካቶ አራግፌ ሽጬ ብር ከተቀበልኩኝ በኋላ ሰላቱም ያልቃል ዛሬ ግን ከደቡብ ጭኜ መርካቶ አራግፌ ብር ሳልቀበል ሰላቱ አለቃል ኢዘን ሰላቶች ትክክል አለ ማለት ትክክል ሰላት እሱ የሰገደው አለ እንዴ ሌሎች አልሰገዱም አውላ والله وبالله وتالله የብዙዋናችን ሰላት እንደዚህ ነገ ምን ይመጣል
ብሎ ነው የሚያስበው ሰላት ውስጥ ነጋዴ ከሆነ ስለ አራዳ ያስባል ማለት እንደዚህ የምታስብ ከሆነ ሰላትክ ላይ والله የኢማን ድክመት አለበት ካሁን ራስክን መፈተን አለበት በሐዲስ እንደመጣው الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة يقول النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافر الله يا رحمتنا عليه الصلاة والسلام من قال الله متلمنوا كهنا ارغطኛ ሆናችሁ አላህን ለምኑዋል የምለምኑን ነገር አላህ ይሰጠኛል እሺ ይለኛል ብላችሁ እወቁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእንደዛ ነባራ ዱዓው ላይ ይቀበሉ ምን አይነት ቀልቡ በሐሳብ ሌላ ቦታ ይሆን ይዘናጋውን ሰው ዝኑግ የሆነው ሰው ማለት ይሄ ደግሞ ዒባዳ ዱዓ ላይ እንደዚህ ከሆነ ሁሉም ዒባዳ ላይ በትክክል ኢትቃን በትክክል ያን ዒባዳ ማሰራት ሆነ የኢማን ድክመት እንዳለበት ማወቅ አለበት አራተኛ ለሚጠቀሰው من اسباب ضعف الايمان التكاسل عن الطاعات الله ያዘዝክን ነገር በትክክል ሳሰራ ይቀደሙ አሁን ግን አላህ ያዘዝክን ዒባዳ ጣዓን ከሱ ምትዘናጋ ከሆነ ይሄ ከሆነ ያንተ ኢማን ደካማ ነው መድኃኒቱን መፈለግ አለበት መድኃኒቱን ደግሞ በኋላ መጣበታል ለምሳሌ የሰውየው ኢማን አሁን የሚለካበት በተለይ አሁን ከሸሃዳ በኋላ ሰላቱ ላይ የሚዘናጋ ከሆነ ከቆሙ በትክክል ማይቆም ከሆነ እንኳን ኢማኑ እስምናውም ራሱ ጥርጣሬ ያለበት ለምሳሌ አንተ ለሰላት ትልቅ ቦታ አለክ የለም ብሎ ከሚያዙ ነገሮች ውስጥ ቀድመ ሰፈል አወላ መገኘትን በየቀኑ ከሰፈል አወል እየራክ ምትሄድ ከሆነ ኢማንክ እየቀነሰ ነው የሚሄድ الحديث الذي أخرجه الإمام أبي داود في سننه وصححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار يا رحمتنا عليه الصلاة والسلام يالوت من دنو عند سو بيجيديو كصف الأول يراك مهير كهونا الله سبحانه وتعالى جهنم اساس يبلت اندرك يادرغوا يا رحمتنا عليه الصلاة والسلام ከዚያ አኳያ ራስክን ጠይቅ ዒባዳውን አንተ በነሻት ነው መስራው ደስ ብሎክ ነው መስራው ድክመት ነገር አይሰማክም ካልሰማክ ጥሩ ግን ካልሰማክ ችግር አለብክ በሽታው ራስክን ካሁን መጠየቅ አለብክ ይሄ ስንተኛው ነው አምስተኛው አንደኛው ምንድነው እጅ ያወጣ አንደኛው ምንድነው አንደኛው ወንጀል ውስጥ መግባት ሁለተኛ ያነሳውት እዚህ ጋር ማከለ ዒባዳ መስራትን አለማድረግ كان مጨረሻው አራተኛው ፈጋት واحسنت خامسا من اسباب وجدت ما شاء الله الحمد لله رب العالمين خامسا من اسباب ضعف الايمان عدم التاثر بالايات القرانيه والله ይሄን ነገር አስምሩበት ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመኝ ነገር ነው حرم ላይ መራሱ ማለት ቁርአን ላይ በረመዳን በተለይ 30 ጁዝ እየተቀራ ስለ ጀነት ስለ ችግርክ ስለ መከራክ ከአላህ እንደራቅ እየተነገረ አንድ ሰው ያለቅስ ቁርአን እየተቀራ ልክ ሱዴሽ ሹሬ ምናምን اللهم اهدنا ሁሉም ያለቅሳል በትክክል ማልቀስ የነበረብክ መቼ ነው ቁርአን ሲቀራ ነበር አስን ቁርአን ላይ ግማሹ ይዘናጋል በሐሳብ ይሄዳል ዱዓ አይደለም ማልቀስ የነበረብክ ምን ነበረ የአላህ ቃል እየተነበበልህ በዛ ካልተቀየርክ ነው ከዚያ ቆይ من ضعف الايمان عدم التاثر بايات القرانيه يا الله አንቀጾች በአንተ ላይ የተነበበ ስለ ጀነት ስለ ጀሃነም እየተነገረ ማታለቅስበትና ማትቀየርበት ከሆነ የኢማን ድክመት አለበት እንጂ በዱዓ አይደለም ማልቀስ ብቻ ሲሆን እኮ ይሄን ቤት ለይስ የማይሰግድ ሰው እዚህ ያለቅሳል ማልቀስ የነበረበት ብቻክን በነበርክበት ጊዜ ነበር በዋነኝነት ቁርአን ስትቀራ እሺ ቁርአን ክፈትና እዛ ላይ የተቀመጠው ኺታቡ ላንተ ነው حتى ስለ በኒ እስራኤል ራሱ ቢወራ
በዋነኝነት መጠቀም ያለብህ አንተ ነህ ፈተኑን ብቻ እየሸመደርከው ወይ ያነበብከው እንድትይ ሳይሆን እዛ ላይ የተቀመጠልህን ህግጋቶችን እንድትሰራበት ኢዘን ቁርአን ሲነበብ ቁርአን ማታስተነተንበትና በቁርአን ማትቀየርበት ከሆነ አንተ ጋር የኢማን ድክመት አለበት ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ይሄ የአምስተኛው ነው ስድስተኛው ኢማናችን ደከመ ከሚያስይዙ ነገሮች ውስጥ ምክንያቶች ውስጥ አስባቦች ውስጥ الابتعاد عن قدوة الصالحة ከጥሩ ጓደኛ ጋር አለመዋለን ላንተ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነውን ሰው ትተህ ማንነትህን የሚያበላሽ ሰው ጋር የምትሄድ ከሆነ ኢማንክ ደክሟል ይሄን ወቅ الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير يا لحمتنا عليه الصلاة والسلام تلك المثال اسكمتوا يطرو ጓደኛ ተምሳሌት እና የመጥፎ ጓደኛ ምሳሌው እንዴት ነው ከጥሩ ጓደኛ ጋር ምትል ከሆነ የምታገኘው ጥቅም ከመጥፎ ጓደኛ ጋር ስትውል የምትጠቀመው ጉዳትን እየነገሩክ ነው በነገራችን ላይ በተለይ ወጣቱ እንዲያበላሽ ከሚያደርጉ ምክንያቶች ውስጥ መጥፎ ጓደኛ ጋር ሲገጥም ነው ለምሳሌ ቀማቴ ሁሉም ሰው እዚህ ጋር ያለው የሚቅም ሰው አይመስለኝም ስለዛ ነው ማወራው እኔ አልሐምዱሊላህ ሁሉም ሰው አይቀምም ጫት የሚቅም ሰው ካለበትም አላህ ያንሳለ ችግር የለው በጫት ቦታ ምን አላህ ይተካለት ብርቱካን ሙዝ አታክልት አላህ ይተካለት ምን ነው አሚናተሉም እንዴ ምሳሌ ያመጣው ሌላ ምሳሌ ማምጣት ይችላል ምሳሌ ነው ጫት የሚቅም ሰው በአንዴ ከዛሬ ከመስጊድ ወጥቶ ጫት አይቀምም ሌላ ምሳሌ እሺ ቅር ካላችሁ ሴቶች ሂጃብ የምትለብሷ ሴት በአንድ የተነሳ ራቁቷን አትሄድም እስቴባለው የምትሄድበት ዋንኛው መንስኤ ጥሩ ጓደኛ ዝታ ከመጥፎ ጓደኛ ጋር ከገጠመች በየሚዲያው መታየት እቺ ቲክቶክ እና ቶክቶክ ላይ የምትዘለው ሴት ወጣው ስለሚያውቀው ነው ሽማግሌ ያውቀው ሽማግሌዎች ማውን ቲክቶክ ከፍተው አሉ አንደኛ ሰው ይስነግ ደረገጥኩኝ መካ ወደ ሼክ መጥቶ ቲክቶክ አለክ እንዴ አለኝ ቲክቶክ እኔ ከብቼ መራሱ አላውቅም አልহামዱሊላህ ታቆል አዋቋል አለ አፈርኩኝ እኔ ትላልቅ ሰው ቲክቶክ ሲገባ ለወጣቶች መጥፎ ነው እኮ ቲክቶክ ማለት ቲክቶክ ላይ የሚዘሉት ሴቶች በአንድ ይዘሉ ቲክቶክ ውስጥ አይገቡ ታውቃለህ ከመጥፎ ጓደኛ ከተገጥማለች እንዴት ነሽ ትላለች ዛሬ ከዛ ይሄን አፕሊኬሽን ሲያውርጂ ከዛስ አይ ችግር የለውም በኒቃብ ዳዕዋ አድርጊ ትላለች የሚጀመር አስራን ሚዲያ ላይ ሙስሊም የሆኑ ሴቶች ወጥቶ ዳዕዋ ማድረግ አይፈቀደላቸው ዳዕዋ ማድረግ የፈለገች ሴት ከቤት ይጀምር ልጆቿን ታስተምር ልጅ ሳታስተምር ሚዲያ ላይ ትወጣልኛለች እንኳን ሴቶች ወንዶችም እኛ ራሱ እየወጣ ራሱ ሰዎች ይጠቀማሉ ኢላ ምን ረሂም ረቢ ኒቃብ ራሱ ለብሳ በዛ መልኩ ዳዕዋ ማድረግ አይፈቀደላትም ጸጉሯን ትለቀል ከዛ በኋላ ራቁቷን ትወጣለች ትልቁ መንስኤ ምንድነው ከመጥፎ ጓደኛ ጋር መጠሟል እኔ መካ ላይ ያለው ማቃቸው ተማሪዎች አላህ ሰባቱን ይስጠርና በተለይ ወጣት አዳምጥ ላንተ ነው ማወራ ኒቃብ የምትለብሰውን እህት ዳዕዋ ላይ የምትንቀሳቀስ የነበረችው ኢትዮጵያ ገብታ ሚዲያ ላይ ራቋን ስትወጣ ብሎ ልጆች ላኩልኝ ደነገጥኩኝ والله በጣም ደነገጥኩኝ ምንድነው መንስኤ ሲባል ከመጥፎ ጓደኛ ጋር ስለገጠመች ኢዳን ያላህ መተኛ አለይሂ ሰላም በዚህ ሐዲስ ነው ያሉ የጥሩ ጓደኛ ምሳሌ ሽቶ እንደሚሸሰው ነው አለ ሽቶ የሚሸሰው ሰው አለ ያላህ መተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሱ የምታገኘው ጥሩ ነገር አለ ያን ሽቶ ምን ያደርግልሃል ይሰጣል ሀዲያን ከይን ሽቶ እንቀውሰው ብሎ ይሰጣል አንድ ወይም ደግሞ አንተ ብታዕ ምን ከሱ ገዛለ ካለ ብሩ ያን ራሱ ካልሰጠክ ካልገዛከው በትንሹ ከሱ ምን ታገኛለህ ጥሩ ሽታን ታገኛለህ የጥሩ ጓደኛ ምሳሌ ይሄ ነው ሳይናገር በተግባሩ ያስተምርሃል ወይም ደግሞ ይነግርሃል ወይም ደግሞ ከሱ ጋር በመዋል ብቻ ትምህርት ከሱ ይወስዳል አማ መጥፎ ጓደኛ ምን አለ ያላህ ሁለተኛ ሰው ከናፊኺ አልኪር ያለ እሳት እንደሚነፋ ቀጥቃጭ ነው
ይሄ ሰውዬ ቀጥቃጭ ጋር መጥቶል ከሆነ ወይ ልብስክን ያቃጥልባል ከዛ የሚፈናጠረው እሳት ወይ ደግሞ ከሱ መጥፎ ሽታን ታገኛለህ መጥፎ ጓደኛም ይሄ ከሱ ጋር በመዋል ብቻ ይሄማ ከሱ ጋር ከዋለ መጥፎ ጓደኛ ያሉ ሰዎች ከሩቁ ሲያዩ ማለት ነው ወይ ደግሞ እሱ መጥፎ ነገር ይነግራል ይሄ ነገር ምን ችግር አለው አታካብድ ይላል ሲምክ ትልቅ ከሆነ ምን ታካብዳላችሁ ሙጠዋ ትላለህ እንዴ ምናምን ችግር የለውም እዚህ ጋር ኦ አድርግ ከዛ ቪ ከዛ ኤ ከዛ ቢ ከዛ በኋላ ፊትክ ምን ይሆናል ኤቢሲዲ ይመስላል ማለት ያ የሚያደርግ ማን ነው ከመጥፎ ጓደኛ ጋር ስትሆን ኢዳን ኢማንክን ከሚያደክምብህ ነገሮች የሚጠቀስ ስድስተኛው ከመጥፎ ጓደኛ ጋር የምትወል ከሆነ من اسباب ضعف الايمان በጣም الابتعاد عن طلب الشرع عن طلب العلم ለኛው ኢማንክ እንደደከመ ከሚያዙ ምልክቶች ውስጥ የሸሪዓ ዕውቀትን ማትማር ከሆነ አስለን የሸሪዓ ዕውቀት መማር ሁሉም ሰው ላይ ግዴታ ነው حديث الذي أخرجه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني حديث أنس يقول النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريدة على كل مسلم أما مسلم ومسلمة وهذه رواية ضعيفة ورواية الحسنة وهي طلب العلم فريضة على كل مسلم وهذا رواية حسنه الألباني وغيره وخطيب البغدادي أيضا ولكن لما نذكر المسلم تدخل تحت ذلك وكاتم ممار كاقومك وكاتم كالتمارك إيمانك يدكم يهيدا كذا قوية كوكاتلاي مراك اللبن እስካሁን ያነሳናቸው ኢማናችን ሊደክ ወይንም ኢማናችን ለደከመ ከሚያሳዩን ምልክቶች ውስጥ ምን እንደሆነ ነበር ያየነው የነበረው ብዙ ነው ግን ወደ መፍትሄ ወደ መድኃኒቱ ቢሄድ ደስ ይለኛል ግን አሁንም ከመድኃኒቱ በፊት አንድ ሁለት ልጨምርላችሁ ምክንያቱ ለምን አሳሳቢ ስለሆነ ነው من اسباب ضعف الايمان الانشغال بالدنيا ይርኛው ብዙን ጊዜን ለአዱኛ ብቻ ከሰጠህ ሐሳብክ ስራን ብቻ መስራት ከሆነ በብዛት የአኺራ ነገርን ምትዘናጋ ከሆነ ይህም ኢማንክ እንደደከመ ከሚያስይዙ ምልክቶች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው ሌላኛው من اسباب ضعف الايمان طول الامل ሐሳብክ ምኞትክ ከረዘመ እንደሚቆም ረስተህ በምኞት ብቻ ምትሄድ ከሆነ ይሄ ኢማንክ እንደደከመ ከሚያስይዙ ነገሮች ውስጥ ነው ማለት ነው طيب اذا كان هذا هو الداء وما هو الدواء የኢማን ድክመት እንዳለብህ ካወቅክ እነዚህ ነገሮች አንተ ጋር ካሉ መድኃኒቱን ማወቅ አለብህ መመርመር አለብህ ተመርመረ መድኃኒት ይጻፍልሃል ዶክተር ጋር ይሄ ችግር ደግሞ ካለ በሽታው ካለ መድኃኒቱ ምንድነው ትልቁና ዋንኛው የኢማን ድክመትን የሚያነሳልህና ኢማንክን የሚጨምርልህ معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته يقول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها العلاج لضعف الإيمان النظر في آيات الله الكونية والشرعية الله يفتروا النجر بزورك يالله النجر تملك كراس جمره الله عندك هتقول يفترك بقدر عند التهيل أين عندي نورك أين في اللفيت عندي هون جورو بزقا عندي هون عافى بزقا عنده أسبه أينك بزقا هون وعافى بزقا بيهون إنه متقبض جورو كندزي تفتربت مكنيات ابن القيم عليه رحمة الله زاد المعاد أصلا ابن القيم طبيب النفس طبيب القلب لقال بشتوش مدانته هنا عالمنا ስለዚህ ጉዳይ ሲያወራ ስለ ጆሮ ብቻ ያወራ ጆሮ ለምን እንደዚህ አድርጎ አላህ ፈጠረው ህክማውን ነው ይበልጥ አላህ ነው የሚያውቀው ይሄ ጆሮ እንደዚህ ፊት ለፊት ቢሆን ኖሮ ክፍት ቢሆን ኖሮ በሽተኛ ተወል ነበር ይሄ የዋላ ይሄ ራሱ ይቻል ምን አለው መድኃኒት አለው አየር እንደፈለገ እንዳይገባ እንዲቆጣጠረው ምናምን ይላል ዶክተሮች የሚለፈልፉትን ነገር قبل ذلك የእስላም ዑለማዎች ይሄን ጉዳይ አውርተዋል እስቲ አላህ ሚላ አፈላ ينظر الى الابل كيف خلقت
ወደ ግመል አይመለከትም አላህ እንዴት እንደፈጠራት ተመልከት ግመል ብዙ ነገር መሸከም ይችላል በረሃ ላይ ለብዙ ቀን ያለ ውሃ መቀመጥ የሚችል ተመልከት በአንድ ግመል 100 ግመል ሰበም ይሄን የሚችለው وكذلك السماء አይመለከትም አላህ እንዲከፍ አድርጎ ፈጠረ አላህ የፈጠረው ዙራክ ያለው ነገር ምታስተነተን ከሆነ ኢማንክ በየጊዜው እየጨመረልህ የሚሄድ ነገር ነው ማለት ሌላኛው علاج ضعف الإيمان የሚገባው ተደብሩ القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى ይህን የተከበረው ቁርአንን በእኛ ላይ ያወረደበት ምክንያት እንድንሰራበት እንጂ ፊደሎችን ብቻ እንድናነብ አይደለም ቁርአንን ማስተንተን አለበት ቁርአን እያስተነተንክ ስትሄድ ነው ኢማንህ እየጨመረ የሚሄድ እነዛ አማኞች በእነሱ ላይ ቁርአን በተነበበ ጊዜ ኢማናቸው ይጨምራል አላህ እንዳለው وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا كذا فأما الذين آمنوا فزادتهم ماذا إيمانا وهم يستبشرون إيمانك اللي جمر الله يا إيمان دكمة كم يانسالك نكر قرآن أستنتنا منببنا نقراتنا الله يا أمانيوش بحري ينقرن أمانيوش كل يهون قرآن سنبب النسو لاي يهون الشانكس تورب النسو لاي سيانبو ميلالو ما الناس تشينيو أنكس لنسو إيمان يجمر الشبور التايقات كذاس النذا با الله يامون السوش لكم الله بإيمان لا إيمان يجمر الله يا بسراتشو بتنشو بيكانو بتنشو أساسبات تجيزي يمنا نبات ونشان فاتحا معنان مواقع اللبن أناك الله هذا لسكار انجي قن بيكانو بكال سنتي تكروال أساسبات تجيزي تكروال سنجيزي أساسبات بتنشو مالك لمن يهدنا الصراط المستقيم يتبالي صراط الذي أنعمت عليه ما ناتشو غير مغضوب عليه منا ما ناتشو الحمد لله رب العالمين من دنا معنا رب العالمين مانا الرحمن مانا من دنا الرحيم من دنا اسي قوم بلا راسك الفاتحة بيتش استنتن يا قرآن هلو الناتي هونتشو إيهن على ما درجة قرآن ما تستنتن كون إيمانك لك مال قن بتقاراني دقمو قرآن يكرر يستنتك مكرا دقمو كهونا إيمانك يجمر يهيدا بتنشو عكتن تمار باكمه ترالقو كتر اللي متبال وكاتب أنت لا قديتا يميهون وقدم يانستان والنقر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك تبالون علما تمار سر توحيد وك الله أنت تندم التجزا توحيدك إن يابلا شبك نقر من دنا أوك توحيدك إن يابلا شبك نقر من دنا أوك صلاة من دنا أوك ببزات إلا من رحم ربي صلاة من نسجد والله تمرسهم بلمدنا بس كده نقبلن هذا قباشين يالون سونا يالن خزان نسونا سجرون سجدالن تككل سجر على سجرهم عناكم بنقرات شلاي يسونا صلاة بيت مسكن يتودر عرب لمدن لريوشاتشن تمرتن ديهون عندي سوستا متلجنا علين هون أرادتا متونا أنا بتاعم ماتم ليلا دورو كالليوش عندي مارانو بي على السبب بنقرات سلا እናትና አባት ምናቀው ልጅ ስንወልድ ነው ይባላል ወልደየው ይባላል መካ ያለው ወሰርኩት መስጊድ ጎረቤታችን አስር ሰላት እንሰግድ ስለ ሰላት ላወራ እኔ ሁሌ ማስበው እኔ እንደምሰግደው አይቶ እንዲሰግድ ነው የምፈልገው በዚህ በኩል እኔ ያለው ልጁ መሐከም ነው ያለው አጠገቡ ደግሞ የሆነ ልጅ አለ ሱዳናዊ ነው አውቀዋለሁ መስጊድ አብረን የምንሰግደው ግን እግሩን ያሟል በሰጀቴን ሲቀመጥ በትክክል እንደሳ ይቀመጥ ምግኑ ስለሚያመው ከፍ ብሎ ነው የሚቆመው والله حفص ልጄ እኔ እንደዚህ ተቀመጥ ብዬ ቤትም ነግሬዋለሁ እኔ ስሰግድም አይቶኛል ነገር ግን አጠገቡ የሰገረው ሰውዬ አቀማመጡ እንደኔ ስላልሆነ የኔን ትክክል ትቶ የሰውዬው አቀማመጥ ተቀመጠ የማን አጠገብ ያለው በትክክል ተቀመጠው ግን ዑዝር አለ በብዛት እኛ ሰላትም ስለ ሰላት አንድ ኪታብ ተምረን አናውቅ ኢላ من رحم ربي طالب العلم ካሉ በስተቀር ከየት ነው የወሰነው
መስጊድ ገብተን በልምድ ነው የወሰድነው ሰላት ደግሞ በልምድ አይወሰድም ሰላት በልምድ አይወሰድም ሰላት በትክክል ቁጭ ብለህ ስለ ሽሩጡ ስለ አርካኑ ስትማር ብቻ ይሄን ያነሳሁት ምንድነው حتى ስለ ሰላት ራሱ ቢያንስ ሁሌ የሚያስፈልገን በየቀኑ ምን ሰራውን ነገር በእውቀት እንያዘው በእውቀት ከያዝነው ኢማናችን እየጨመረ ነው የሚሄደው ሌላኛው من اسباب او علاج ضعف الايمان የሚገባው መልካም ስራን እናብዛ يقول النبي عليه الصلاة والسلام تدبروا هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر الصديق أنا قال فمن تبع اليوم منكم جنازة فقال أبو بكر الصديق أنا فمن أطعم اليوم منكم مسكينا فقال أبو بكر الصديق أنا قال فمن عاد اليوم منكم مريضا فقال أبو بكر الصديق أنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة ملكام سلان أبزا ملكام سلان داتنك كذلك عندك يا الله حميتني عليه الصلاة والسلام እስቲ ከናንተስ ማን ነው ጾመኛ የሆነ ሰው ብሎ ጠየቁ አቡበክር ሲዲቅ በመልካም ነገር በመሽቀዳደም የሚታወቀው ጾመኛ ነኛል ከናንተስ ጀናዛን የሸኘ ሰው የሰገደበት ሰው ማን ነው ብሎ ጠየቀ አቡበክር ሲዲቅ እኔ ነኝ አለ ከናንተስ ደሃን ያበላ ሰው ማን ነው ብሎ ጠየቀ እኔ ነኝ አለ ከናንተስ የታመመ ሰውን የጠየቀ ሰው ማን ነው ብሎ ጠየቀ እኔ ነኝ አለ ረሱል አለይሂ ሰላም ምን አሉ በቀን ውስጥ የሆነ ሰው ላይ እነዚህ መልካም ነገር አይሰባሰቡለትም ጀነት እስኪገባ ድረስ እንጂ አለ አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዚያ እኮ መልካም ስራ ተሽቀዳዳ ወሳሪዑ ኢላ መግፊረቲ ሚን ረቢኩም ወጀና የተባረከ ተሽቀዳዳ ነው መልካም ስራ ላይ ሁሌ ባለበት ጊዜ ለመልካም ስራ ጊዜ እንዳትተው ነገ እንዳትተው ዛሬ ስራ المداومه على العمل الصالح ኢማንክን ከሚጨምርልህ ምክንያቶች ውስጥ ወይም ደግሞ የኢማንክን ድክመት የሚያነሳልክ መድኃኒት መልካም ስራ ላይ ጽና መልካም ስራ ሲባል በመጀመሪያ ደረጃ ማንኛውም መልካም ስራ በአቅም ያዝ በሐዲስ እንደመጣ ሐዲስ አይሻ وغيره يقول النبي عليه الصلاه والسلام احب الاعمال الى الله ادومها وان قل الله ዘንድ ተወዳጅ የሚባለው መልካም ስራ ባራው የሚጸናበት የሆነ ስራ ነው ትንሽም ራሱ ቢሆን احب الاعمال الى الله ادومها وان قل የሚችለውን አቅምክን የሚችለው መልካም ስራ ያዝ መጀመሪያ በየቀኑ 11 ረካ መስከት ትችላለህ ትችል ከሆነ ሁሌ ስራ አይ ምትል ከሆነ 3 ረካ ያዝ ወይ ውትርክን ያዝና ሁሌ ያችኛዋን ነገር አድርግ አይ 5 ካልክ ሁሌ ስራው ተወዳይ ስራው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ ዘንድ ባራው የሚሰራው ነው ሁሌ በዛ ላይ ጸንቶ ትንሽ ራሱ ብትሆን በነሻት ዛሬ መስኪን ላይ ዳዓው ተደረገ 1000 ብር ሰጠ ነገ የምታቆም ሳይሆን ዛሬ 10 ብር ሰጠ ነገ በየቀኑ 10 ብር መስጠት ይሻላል ጽናት አለ ኢዘን ኢማንክም የሚጨምርልህ መድኃኒት ዒላጁ ምንድነው የምትሰራው መልካም ስራ ምንድነው ትንሽ ነገር ቢኖር በዛ ላይ ጽናት ካለክ ኢማንክ ይጨምርልህ ومن علاج ضعف الايمان الدعاء ወደ አላህ አልቅስ አላህ ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢማንክን እንዲጨምርልህ በነገራችን ላይ ኢማን ይደክማል እንደ አሮጌ ልብስ ይሆናል ያረጃል ይበጣጠሳል ايه بحديث متى يا الله متنيا صح حديث الذي اخرجه الحاكم في المستدرك وحسنه الشيخ الألباني وصححه تناقض يا الله متنيا عليه الصلاه والسلام قل الله لمن يا الله ايمان نጨምር ايمان بايمان ላይ يا رب ጨምርልኝ ብለህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መለመን አለብክ ምክንያቶች መድኃኒቱ ብዙ ነው ግን ለዛሬው ፕሮግራማችን እዚህ ላይ እናቆማለን ሰምቶ ከሚጠቀሙበት ሰዎች አላህ ያድርገን
ኢማንን በኢማን ላይ አላህ ይጨምርልን ተቅዋ በተቅዋ ላይ አላህ ይጨምርልን በየጊዜው ኢማናቸው የሚቀንስባቸው ሰዎች ሳይሆኑ ኢማናቸው የሚቀንስባቸው ሳይሆን የሚጨምርላቸው ሰዎች አላህ ይበል ብዙ ሰዎች ለሀገራቸው የሚለምኑት ዱዓ የሚያደርጉት አናሳ ሰው ነው ስለ ሀገራቸው መጥፎ ነገር ሁሌ በየሰዓቱ ያወራሉ ኑሮ ተወደደ እንዲሆነ አክሬ ታሰረ በዚህ ገባ ይባላል እስቲ በየቀኑ አላህ ለምና ያ አላህ አገራችን ሰላም አድርግልን ብለ አላህ ለምና ታውቃለን ያለንበትን መከራ የሚመጣው በወንጀል ነው የሚነሳው በጥሩ ነገር ነው ከነዛስ በዱዓ ነው ይሄም ኢንሻአላህ አንድ ሙሐደራ ይፈልጋል የኑሮ መወደድ ተወደደ የሚባል ሁሉም ያወራል የሚገርመው እኔ ደሃ ብቻ የሚያወራ ይመስል ነበር ሀብታም ያወራል አሉ በተለይ ያው ሀብታም አካባቢ ስላለ ግን ከዛው ያ ጀማዓት الخير አላህን ለምን እና هذا بالله التوفيق والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته